નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। વડોદરા શહેરનું જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશન અવારનવાર વિવાદોમાં સપડાયેલું રહે છે, જેને લઈને ગતરોજ જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસકર્મીનો લાંચ લેતો વિડીયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં પોલીસ ખાતામાં હડકંપ મચી જવા પામ્યો છે। સમગ્ર બનાવ 2025માં જવાહરનગર હદ વિસ્તારમાં આવતા ઉંડેરા ખાતે આવેલા લક્ષ્મીનગરમાં રહેતા ગુલામ ખાટકીના ઘરે અચાનક 10 થી 20 જણાનું ટોળું હાથમાં તલવાર અને ભાલા લઈ ઘરની મહિલાઓ, બાળકો તથા હાજર વ્યક્તિઓ પર જીવલેણ હુમલો કરી મારામારી કરી ગાળાગાળી કરી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી, જેમાં જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી। પરંતુ જવાહરનગર પોલીસની સાઠગાંઠથી ફરિયાદીને આરોપી બનાવી દેવામાં આવ્યો હતો। જવાહરનગરના પોલીસ સ્ટેશનના કર્મચારી દ્વારા ફરિયાદી ગુલામ મુસ્તફા ઇબ્રાહિમ ખાટકી પાસેથી લાંચ માંગવામાં આવી હતી, જે લાંચ લેતો વિડીયો 2 દિવસથી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે। પરંતુ આ સમગ્ર ઘટનામાં હજુ પણ ફરિયાદીને ઇકબાલ, અકબર, હનીફ, ઘેલિયા, મોહસિન અને અન્ય ગેંગના સભ્યો દ્વારા ગુલામ ખાટકીના પત્ની, ભાભી, ઘરની અન્ય મહિલાઓને રસ્તામાં આવતા જતા હેરાન પરેશાન કરવામાં આવે છે। ખરાબ નજરોથી ગંદા ઇશારા કરવામાં આવી રહ્યા છે। એક 8મા ધોરણમાં ભણતી વિદ્યાર્થીની સાથે પણ આ ઇકબાલ, અકબર, હનીફ અન્ય લોકો દ્વારા વિદ્યાર્થીનીને ખરાબ ઇશારા તથા સ્કૂલમાં આવતા જતા હેરાન કરી ધમકી આપતા હોય વિદ્યાર્થીનીએ સ્કૂલે જવાનું બંધ કરી દીધું છે। ગુલામ ખાટકી દ્વારા વડોદરા શહેર પોલીસ કમિશનર કચેરીએ જઈ જોઈન્ટ કમિશનર ડૉક્ટર લીના પાટીલને સંપર્ક કરી પોતાની આપવીતી જોઈન્ટ કમિશનર સમક્ષ રજૂ કરેલ। જોઈન્ટ કમિશનર ડૉક્ટર લીના પાટીલ દ્વારા તમામ હકીકત ધ્યાનમાં લઈને તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા હતા અને આ સંડોવણીમાં સામેલ પોલીસ કર્મચારી અને ગુંડા તત્વો ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાही કરવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે। इमरान मुस्तफ़ा मलिक मेरा नाम है। जब गए साल ये लोगों का झगड़ा हुआ था तो पुलिस वालों ने मेरे को साक्षी पंच में रखा था। तो साक्षी पंच में थी तो वो लोगों को पता चली कि इमरान साक्षी पंच में है, तो टेटस लगा के मेरे को गालियाँ दे रहे थे, गंदी गंदी टेटस में गालियाँ दी है। तो हमने इसकी अर्जी लिखी थी कमिश्नर साहब को। जब भी अर्जी का जो कोई जवाब आया नहीं है, ने वापस ऐसा कह रहे हैं कि तेरे को यहाँ से मकान खाली करके चले जाना, वरना हम कोई भी टाइम पे तेरे को पता देंगे। तो अब मैं कमिश्नर इकबाल फटक, किन किन लोगों ने आपको धमकी दी? ये इकबाल फटक ने धमकी दी थी। इसके मोबाइल पे स्टेटस लगा के मेरे मोबाइल में मैंने देखा था, तो स्टेटस निकाल के कमिश्नर ऑफिस पे मैं अर्जी लेके गया था। मैंने अर्जी भी दी थी और अजू कुछ निकाल आया नहीं है। इकबाल फटक ने मेरे को धमकी दी थी कि जवाहरनगर पुलिस स्टेशन तो क्या कल भी हमारे खींचे में है ना, आज भी हमारे खींचे में है। के ये जो आपको धमकी दी उसके बाद आपने ऊपर तो कोई कार्यवाही? हाँ, मैंने अर्जी दी थी कमिश्नर साहब को, और वहाँ से मेरे को अजू कुछ निकाल आया नहीं है अर्जी का। 1 साल पहले की ये बनाव था, अभी क्या कंडीशन है, अभी क्या कर रहे हो? अभी हमको साहब ऐसा है कि मैं खाली इनके घर पे देखने आया था। ये लोग हम नियाज का गोश्त काट रहे थे, पुलिस आई। इनका पुलिस क्यों आएगी? तो मैं तो बाहर की दरवाजे से देख रहा था, तो पुलिस वाला जो मेरे पे काट खा गया था, वो पुलिस वाला मेरे को अंदर ले गया ने इनके संगत मेरे को शामिल कर दिया। और कायदेसर तो ये है कि जो आईपीसीएल रिपोर्ट 2 दिन बाद आती है, बरोबर, तो ये लोगों ने हमको आईपीसीएल के रिपोर्ट के आने के पहले ये लोगों ने हमारे पे गाय की कलम क्यों डाल दी? मानो कि हमने पाड़ा काटा, आखिरी दुनिया को पता हमने पाड़ा काटा, तो ये लोगों को हमको फंसाने थे। आईपीसीएल रिपोर्ट आई नहीं, आईपीसीएल रिपोर्ट 2 दिन बाद आती, उसके पहले ये लोगों ने हमको ले जाके यहाँ से डायरेक्ट ही गाय की कलम डाल दी। तो उसका हमको जो फंसाने का कुछ मतलब होगा, जब भी हमारे ऊपर डायरेक्ट गाय की कलम डाल दी ना। मैं कमिश्नर साहब से मांग करता हूँ कि हमने हमारे पास पैसे भी मांगे थे लोगों ने 1.5 लाख रुपए। ये भाई 1.5 लाख रुपए कितने मांगे? कुमान सिंह, कुमान सिंह कौन है? ये PSI है जवाहरनगर का। और कितने पैसे मांगे थे? और राजेश रबारी। क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो भी हो साहब हमको न्याय मिलना चाहिए। बार बार हमको गलत केस में फंसा रहा है। अजू तो ऐसा कह रहा है कि आपको MD में नहीं तो गांजे में फंसा देंगे के। कौन बोलता है? ये पुलिस वाले ऐसा बोल रहे हैं। कौन से पुलिस स्टेशन से? ये जवाहरनगर। અમારા તઈ ઉત્તરાયણમાં 2025માં ઝઘડું થયું હતું અને પછી મેં સ્કૂલ છોડી દીધી એ વીકમાં કે તઈ અસામાજિક તત્વો બેસતા હતા। મારા પપ્પાને વીક હતી એટલે અમે સ્કૂલ છોડી દીધી। કરોડિયા 2 સ્કૂલ છે ને તલાવ આગળ। તમને હેરાન કરે છે આવતા જતા અસાવે પછી? હા, આંખો કાઢે છે ને એવું। તમે પોલીસ કર્યા કે ઘરે કોઈને જાણ કરી હતી? ઘરે જાણકારી કરી હતી। સ્કૂલ છોડવાનું મુખ્ય કારણ શું છે? એ લોકો આવતા જતા મને હેરાનગતિ કરતા હતા। કયા ધોરણ સુધી તમે અભ્યાસ કર્યો છે? મેં ધોરણ 8 સુધીનો અભ્યાસ કર્યો। 8મા ધોરણની પરીક્ષા આપી દીધી? હા, આપી દીધી। આગળ ભણવાનું છે તમારે? ભણવું છે પણ આ લોકોના વીકના લીધે હું ભણી નથી શકતી। મારા પપ્પાને વીક લાગે છે।
અરજાના નામ છે. ઉત્તરાયણનો દિવસ બનાવ બનેલું. અમે આખા ઘરના મારી ગયેલા પાછળવાળા. કોણ હતા? ઇકબાલ ફટક અને ગેલિયો અને એમના બધા સાથી ને એમના ઘરવાળા બધા. એના વડે મારામારી કરવામાં આવે છે. શું બનાવ બન્યો તો મારામારી કરવામાં આવે છે? પતંગની બાબતમાં મારામારી થઈ હતી અને અમને મારવા આવેલા. અમે બેહાયેલા ને તમને મારીને ગયેલા બધા જણા. તમે રસ્તામાં અવર જવર કરો ત્યારે લોકો કઈ છેડછાડ કરે છે ને હેરાન કરે છે ને મૂછો ને તાવ આલે છે. તમે આ રીતે ફરિયાદ આપી? આલી તી પણ કઈ કશું કરતા નહીં પોલીસ વાળા. હાલની પરિસ્થિતિમાં આ લોકો તમારી સાથે દુર્વ્યવહાર કરે છે? હા. શું નામ છે આપનું? परजाना। मेरा नाम साहिन है। मैं कैनाल पर कपड़े धोने जाती हूँ तो मेरे को छेड़ते हैं, रास्ते में गंदे गंदे इशारे करते हैं। गैलिया और फटक 2 जने। बाकी किस वजह से लोग आपकी छेड़ती करते हैं? बस ऐसे धोने जाती हूँ कपड़े तो गंदे गंदे इशारे करते हैं ने छेड़ते हैं मेरे को। कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी तो वो पहले महीने की 15 तारीख को झगड़ा हुआ था, मारामारी हुई थी तो घर में आके हम सबको मार के गए और मेरे घर वाले का पग भी तोड़ डाला, फ्रैक्चर कर दिया था उनको। आपने पुलिस को जान की थी इसके बारे में? हाँ, पुलिस को जवानगर जान करी थी पर ये लोगों ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। अब अभी आपके साथ ये लोग छेड़ती और दुर्व्यवहार करते हैं क्या? हाँ, अभी भी करते हैं। कितने दिनों से ये सिलसिला चल रहा है? ये तब से झगड़ा हुआ है तब से ही कर रहे हैं वो लोग। अभी कौन कौन करता है अभी छेड़ती आपकी? गैलिया और फटक, दूसरे 2-3 जने हैं तो उनके नाम नहीं खबर। किस तरह की छेड़ती करते हैं? गंदे गंदे इशारे करते हैं। બેન બોલું સર, बनाव શું બન્યો હતો આપને? અમારો ઝઘડો થયો હતો તો અમારને છેડતી કરી હતી તો અમે જવાનનગરે અરજી આલી હતી. એ જવાનનગરમાં અરજી આલી છે, હજુ સુધી અમારું કશું નિકાલ આવ્યું નહીં. એના બાબતની અરજી આપી હતી તમે? હા, છેડતીનો જઈએ અમારે છેડે ગંદા ગંદા ઇશારા કરે એવું કરે પણ તોય જવાનનગર વાળાએ કઈ ઓપ્શન નહીં ઉઠાવ્યું. જવાનનગર વાળા એવું કે તમે જૂઠા છો એવું કોઈ ના કરે. તો અમે હજુ સુધી અમારી કશું અરજીનો હજુ નિકાલ આવ્યું નહીં, હજુ કશું થયું નહીં. કોણ હતા આ લોકો છેડતી કરતા? એ ગેલિયો હતા ને ઇકબાલ ફટક. 4-5 જણા છે, બીજાના મને નામ યાદ નહીં. શું માંગ શું છે હવે તમારી? અમારી એવી માંગ છે કે બસ જે બી મળે અમને ન્યાય મળે. અમારા ઘરવાળાને હવે કશું બી આ લોકોએ 1.5 મહિનો પૂરીને રાખ્યા. આટલા મહિનેથી એ લોકોને અમે કેસ કર્યું, બધું કર્યું, એટલે દિવસે એ લોકોને કોઈ દિન પૂરી નહીં રાખ્યા. અમારા ઘરવાળાએ ખાલી નિયાજનો મટન કાપ્યો હતો તો 1.5 મહિના 2-2, 3-3 મહિના સજા કાપીને આવ્યા. એવી એમને બી સજા જોઈએ. અમને છેડતીનો કેસ કર્યો તો અમને સજા આપી. અમારા ઘરવાળાને સજા આપે છે ને એમને સજા નહીં આલતા. એટલા ખરાબ કામ કરે, અમને હેરાન કરે, છેડતી કરે. અમારે ઘરવાળાઓ ખાય પાડા કાપે, એમાં એટલી સજા આલી તો એમને બી અમને બસ બીજું કશું માંગ નહીં. અમારા ઘરવાળા એટલી જેલ કાપીને આવ્યા કે એમને બી સજા જોઈએ. બસ અમને આ છેડતીનો કેસ જે બી છે એ કેસનો નિકાલ લાવે અને અમને જે બી મળે ન્યાય મળે. બસ કમિશન બહાર જાઓ તો અત્યારે તમારી સાથે આ હા છેડતી કરે છે? હા, ઈશારા કરે છે, અમને જોઈને હસે છે, બધુંય કરે છે ને અમે જવાનનગર અરજી આપવા જઈએ છે તો જવાનનગર વાળા કહે છે તમારા જોડે કઈ પુરાવો છે, ફૂટેજ છે, એવું બધી માંગ કરે છે. તો એવી બધી માંગ અમે કઈ હવે રસ્તામાં અમને છેડે તો અમે વિડીયો ઉતારીએ એમની. અમને જે બી મળે ન્યાય મળે. બસ અમારા ઘરવાળાનો ન્યાયથી જેલ કાપીને આવે ને આ લોકો બી જેલ કાપીને આવે. બસ અમને હવે ન્યાય નહીં મળે તો મેં તો પ્રેગ્નેન્ટ બૈરી છું. મેં મારા ઘરવાળા 1.5 મહિનો જેલમાં કાપીને આવ્યા. એ લોકો એવી तरह जेल कापीने आवे बस, नहीं तो मैं तो दवा पीन मरी जाइस बस। नाम गुलाम मुस्तफ़ा इब्राहिम भाई खाटकी उर्फे इनायत। मेरी अगले साल पहले महीने में 14 तारीख उत्तरायण के दिन मेरे भाई साथ माठाकूट हुई थी। उसके अंदर हमने दवाखाने में हमको घर पे आके इतना मारे इन लोगों ने, 35-40 जने उनकी गैंग है पूरी। इकबाल फटक, अकबर हल्दरवा, गेलिया, ऐसे तमाम 35-40 जन मेरे घर पे आके मेरे बच्चे मेरी औरतों को खूब मार गए। और सामने पुलिस वालों के साथ कोई साठगांठ होने से पैसा दे के हमारे पे खोटा केस करा, क्रॉस राइटिंग गुना दाखिल करा और हमको खोटी रीति हैरानगी मिली और हमारे को इतना टॉर्चर किया ना, अभी तक टॉर्चर में है। ये तो करे बाद में दूसरा केस पुलिस वालों ने बोला था कि तेरे को खोटी रीते हम फंसाएंगे और दूसरा 10वें महीने में 19 तारीख के दिन हमारे पे दूसरा केस एक पाड़े की नियाज पाड़े काटते थे नियाज की। तो वो टाइम उन्होंने गाय करके ने रेड़ पाड़ने के बाद हमको पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन में ले जाके हमको वहाँ से पैसों की मांग करी 4 लाख रुपए की। खुमान सिंह और राजेश रबारी शैलेंद्र उन्होंने किया कि 4 लाख रुपए देगा तो तेरा यहाँ हम कोर्ट में से पता देगा। तो मैं बोला साहब उतनी मेरे सगवड़ नहीं है
तो मैं किस तरह पैसे सेटिंग करूंगा। मेरे को आगे मेरी छोकरियों की शादी है, मेरे को खोटे केस में मत फंसाओ साहब। मैंने पाड़े काटे हैं, पाड़े के अंदर जो केस बनता साहब वो बना दो साहब। बहुत रिक्वेस्ट करी, नहीं माने। तो मेरे छोकरे के खिस्से में 75,000 रुपए थे, तो राजेश रबारी ने खिस्से में से काट लिए और मेरे लड़के को 2 तमाचा मारे और बोले कि तुम्हारे से कुछ भी नहीं होएगा, तुम किसके सामने बात भर रहे हो, अकबर हमारा मानस है। इस तरह का हमको टॉर्चर करते थे। और पहले महीने में भी जो जवेरी साहब थे और मोरी साहब के घर आके धमकी दे रहे थे, और जवेरी साहब ने मेरे पास 1.5 लाख रुपए का तोड़े पानी करा था। वो भी एविडेंस है मेरे पास कि ये जो हमने वीडियो बनाए थे ना, तो वो खार में रख के ना अभी भी हमको ऐसी आशा है कि कोई भी केस में मेरे परिवार को फंसा सकते हैं लोग। और हर संघवी साहब ने बोला था कि चबरबंदी छोड़वामां नहीं आवे, तो હું હરસંઘવી સાહેબને એ કહેવા માંગુ છું કે આ લોકો પર 16 થી 17 ગુના રજીસ્ટર છે। અમે એમની એફઆઈઆર આપવા તૈયાર છે અને એમને કંઈક કરવા તૈયાર નથી। પોલીસવાળા એમની ગાડીઓ લઈને ફરે છે। રાજેશ રબારી, હુમાન સિંહ, આ બધા એમના વહીવટદાર। અમે પોલીસ સ્ટેશન કંઈ પણ વાત લઈને જઈએ ને તો અમને એવું કહે છે કે તમે જતા રહો, તમે બધા ખોટા છો, તમે ગુનેગાર છો। હું કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતો નથી, મારા જીવનમાં કોઈ કેસ છે નથી સાહેબ। આ પહેલા મહિનામાં પહેલો આ લોકોએ ખોટો કેસ કર્યો અને આ બીજો કેસ કર્યો અને મને પાસા માટે એમને ખોટી રીતે ધકેલ્યો છે। ત્યાં પાસામાં બી હુકુમ કોર્ટે, હાઈકોર્ટે હુકુમ કરેલો કે 13 તારીખ લગીને પાસા નહીં કરી, એ બી અમને પાસા કરી સાહેબ ને મને ખોટી રીતે હેરાન કરે છે। હું ત્રાસી ગયો સાહેબ, મારી ફેમિલીને એટલો બધો ટોર્ચર છે, મારા છોકરાઓને એટલા મારેલા છે કે મારા છોકરાનો એટલો કાનનો પડદો ફાટી ગયો, મારા ભાઈનો પગમાં ધાર્યું મારીને પગ કાપી નાખ્યો, મને મારા પગમાં ફ્રેક્ચર છે, મારા માથામાં 14 ટાંકા છે, મારા ભત્રીજાઓને બી માથામાં ટાંકા એટલા બધા આવેલા। અમે બહુ રજૂઆત કરી, મેં બહુ અરજીઓ નાખી, પણ આ લોકો પૈસા આપી અને બધી બાજુ એમનું ચાલે છે, અમારું કશું ચાલતું નથી। કેમ કે એમના દારૂ, પેટ્રોલ, ડીઝલ, એમના પેટ્રોલ ડીઝલની એટલી બધી ટેન્કરો 10-12 ટેન્કરો છે સાહેબ, તો એ લોકો પૈસા આપીને બધું દબાઈ દે છે। કેમ કે હા, અત્યારે ક્યાં કેનલ પર કપડાં ધોવા જાય ને તો ગંદા ઇશારા કરે છે, છોકરાઓ જાય તો છોકરાઓને મૂછો પર તાવ આલે છે કે તમે અમારું કશું ઉખેડે નહીં। જવાનગર પોલીસ અમારી છે અને અમે જેમ કહીશું એમ થશે ને। ખરેખર પોલીસવાળા એમના કહેવાથી જ એવું થાય છે। મને હર રીતે ટોર્ચર કર્યો, મજબૂર છું, મેં કંઈક કરી લઉં એવું થાય છે સાહેબ મને। જે સમય આ બનાવ બન્યો હતો, હા, તે સમય પીઆઈ કોણ હતા ને કોને પૈસા લીધા? એ ટાઈમ મોરી સાહેબ હતા। મોરી સાહેબે મને બહુ ટોર્ચર કર્યો। હું જેલમાંથી છૂટીને મારા પર ખોટો કેસ કર્યો, છૂટીને આવ્યા પછી બી મને આપણે રાજેશ રબારી અને મોરી સાહેબે મને મારેલો, ખૂબ મારેલો। મને કે તું અહીં શાંતિથી બેસી જા। અત્યાર સુધી તમારી પાસેથી કેટલા પૈસા પોલીસે? ઝવેરી સાહેબે મારા જોડેથી લગભગ ઓછામાં ઓછા અત્યાર લગીને વારંવાર થોડા કરીને બી 2 લાખ રૂપિયા જેવા લઈ લીધા છે। 30 લીધા, 40 લીધા, 20 લીધા, એ રીતના બધા જાર અમે 8 આરોપી અમને બનાવ્યા। અમને 8 આરોપીના જેમ ગયા એમ પૈસા લીધા છે કે તમને આ રીતે હું બચાવ્યો, આમ બચાવીશ, આવી રીતે બચાવીશ, અને અમને હર રીતે ટોર્ચર કરે છે। અત્યારે બી પોલીસવાળાનો બહુ ટોર્ચર છે અમારા પર। શું માંગ શું છે? અમારા પ્રશાસન હરસંઘવી સાહેબને એ જ કહેવા માંગુ છું કે તમે કહો છો કે કોઈ ચબરબંધીને છોડવામાં નહીં આવે, તો એમનું ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા માણસો જુઓ તમે કહો તો એમના બધા જે એફઆઈઆરો થયેલી એ બધી એફઆઈઆરો આપું છું। એમના ગુના રજીસ્ટર જોઈ લો સાહેબ। એમને લૂંટ, મારામારી, જમીન ખંડણી, પેટ્રોલ ડીઝલના, દારૂના ધંધા, એમડીના ધંધા, આ બધા ધંધા કરે છે સાહેબ। હવે અમારા જેવા આમ માણસ રોજ લાઈન રોજ ખાનારા, કેટલા લોકો હતા? એ લોકો આખા ગેંગમાં 25 થી 20 જણા છે। આખી ગેંગ ધરાવે છે। ઇકબાલ ફટક, અકબર હલદરવા, હનીફ ઉર્ફે ગેલિયો, આ લોકોની આખી ગેંગ ધરાવે છે। એમના જ્યાં જુઓ ત્યાં ઝઘડા જ હોય છે અને આટલી સોસાયટીમાં એમનો આમાં 20 થી 25 કેસ છે એમના પર અને પોલીસ કશું કરતી નથી। એમને ગમે ત્યાં આખી સોસાયટીમાં એમનો ખોફ છે કે બધા બહુ બીએ છે। એમના પર સામે કોઈ ઊભું થવા તૈયાર નથી। હું જીવ પર મારા જાન પર આવી ગયું છે। હવે સાહેબ હું મરી જાઉં તાકી એ લોકોને મને ન્યાય મળે ને આ લોકોને એમના કેસ જોઈને એમને ફસાવે। મારી પ્રશાસનથી આ મારી માંગ છે કે સાહેબ ન્યાય કરો। આજે પોલીસવાળા કહો છો કે પોલીસવાળા ઇન્સાફ કરવા બેઠા છે, આજ પોલીસવાળા જ અમારા વિરોધ આવા ખોટા કેસ બનાવશે અને અમને આવી રીતે ગુનાગાર બનાવશે તો અમે ક્યાં જઈને ઊભા રહે, કોના પાસે જઈએ અમે સાહેબ? પોલીસવાળા જ અમારા વિરોધ આવા કેસ બનાવતા હોય, જે પહેલા મહિનામાં મારો પહેલો જ કેસ સાહેબ, બીજા 10મા મહિનામાં બીજો કેસ, હજુ કેટલા કેસ બનાવશો? હું એક કામ કરું સાહેબ, તમે કહેતા હો તો દવા પીને મરી જાઉં મારી ફેમિલી સાથે। મારું નામ ગુલામ મુસ્તફા ઇબ્રાહીમભાઈ ખાટકી ઉર્ફે ઇનાયત, મારું રહેવાનું લક્ષ્મીનગર કરોડિયા રોડ પર રહું છું। 2025માં પહેલા મહિનામાં જાન્યુઆરી 14 તારીખે મારા ઘરે બનાવ બનેલો કે મારામારીનો બનાવ બનેલો। મારા ઘરે આવીને ખૂની હુમલો કરેલો છે। ઇકબાલ, અકબર, હનીફ ઉર્ફે ગેલિયો
આ તમામ લોકોએ મારા પર જીવ લેવાનો હુમલો કરેલો અને એમના વિરોધમાં અમે અમારા પર ખોટો કેસ કર્યો અને કેસ કરીને પોલીસવાળાની સાઠગાંઠથી મારા પર ક્રોસ ફરિયાદ કરાવી એમને અને એમનો જે સાઠગાંઠ હતી પોલીસવાળાઓ જોડે એમના હિસાબે મને ખોટા કેસ ફસાવી અને હેરાન કર્યા અને મારા જોડે બી પૈસા લીધા અને મારા પર બી ખોટી રીતે કેસ બનાવતો એમના જોડથી કેટલા રૂપિયાનો વ્યવહાર લીધો હશે. જો અમને એટલું જ માથામાં 14 ટાંકા, પગ તોડી નાખે, હાથ તોડી નાખેલા, મારા ઘરમાં મારા છોકરાના કાનના પડદા ફાડી નાખ્યા, આ રીતનો જાનથી ખૂની હુમલો કરેલો છે. અમે એના એવિડન્સ છે, પુરાવા છે, વિડીયો છે. પ્લસ અમે જ્યારે ઝવેરી સાહેબે પૈસાની માંગ કરી 1.5 લાખ રૂપિયાની, તો અમે નથી, અમારા જોડે રૂપિયા નહોતા, એના જગ્યા પર અમે વિડીયો જે બનાવ્યો અમને પૈસા માંગતો, એ વિડીયો આજે કંટાળીને અમે વાયરલ કર્યો. એ પોલીસ આપણે રાજેશ રબારીએ એનો વિરોધ રાખી અને 10મા મહિનામાં પાછો ખોટો મારા પર કેસ કર્યો કે FSL રિપોર્ટ આવ્યા પહેલાં મારા પર ફરિયાદ લખાઈ દીધી કે ગાયો કાપતો હતો. મારા જોડે એનો બી એવિડન્સ છે કે મારા ફૂટેજ છે, એના કાપવાના એવિડન્સ છે, કયો પાડો કયો ટાઈમ કાપ્યો, નિયાજનો માલ કાપેલો છે મેં, એ બી મારા પૂરા સબૂત છે. અને મારા FSLવાળા બ્લડવાળા લુગડા અત્યારે બી પડ્યા છે. મારી માંગ એક જ છે કે અગર મેં ગાય કોઈની દુભાવણીવાળું લાગણીવાળું કામ કર્યું હોય, મેં આવું કામ કરતો નથી. હું પાળા નિયાજના કાપેલા છે, મારા જોડે એના શોધ પુરાવા છે, મારા જોડે જ્યાં કે ત્યાં પુરાવા બતાવવા તૈયાર છું. અને એ સિવાય અમને કસ્ટડીમાં લઈ જઈ અને રાજેશ રબારી અને ખુમાનસિંહ અને દિલીપ વાંઝા કોયલીના ચોકી પર PSI બેહીએ, ભગત સિંહ, આવા 6-7 જણના નામ મને નથી એટલું પૂરું ખબર. આ લોકોએ મને ખોટી અદાવત રાખી, જાણે કે ઝવેરીના વિડીયો તે બનાવ્યા છે એટલે તને રહેવા નહીં દઈએ, તને એની અકબરના આ લોકોના સાઠગાંઠ સારી મિલીભગત છે. એમની ગાડીઓ લઈ જાય, એ લોકો ફરે છે, એમના વ્યવહાર સારા છે, એટલે એમના કોન્ટેક્ટ છે. આ રાજેશ રબારી મને ફસાવવા માગે, હજુ બી કોઈ બી કેસમાં એ લોકો મને ફસાવશે અને મને, મારા પરિવારને કે મને કે મારા છોકરાઓને પણ કોઈ પણ ખોટા કેસમાં કે કોઈ અંગત એક્સિડન્ટ કે કોઈ અદાવતે મારશે તો ઇકબાલ, અકબર, ગેલિયો અને પોલીસવાળા તમામ જવાનગરના PI સાથે એમની જવાબદારી રહેશે. મને ખોટા કેસમાં ફસાવશે તો બી. અને આટલા બધા એમના પર 20થી 25 ગુના દર્શાવેલા છે, તે એમના પર ગુસ્ટી ટોકની અમારી માંગ છે કે એમને ગુસ્ટી ટોક થવા જોઈએ. અને આજે અમે આવ્યા છે, પોલીસ ભવન આવ્યા છે, જોઈન્ટ નીના કમિશનર પાટીલ સાહેબને અમે આપ્યું છે, એમને આશ્વાસન આપ્યું છે અને એમને રિસ્પોન્સ જે સારો આપ્યો છે કે હવે અમે આશા થઈ ગઈ કે અમને ન્યાય મળશે. અમને બધી રીતે બતાવ્યું, એમને કર્યું છે કે એમને ઓર્ડર બી આપી દીધા કે હવે ઇન્ક્વાયરી સારી કરશે, ઉચ્ચ અધિકારીઓને સોંપી છે અને એમનું કામ આગળ, મને ખૂબ ખૂબ એમનો આભાર છે. હવે અમને આશા છે કે આ પોલીસ અમારા સાથે સારું કરશે અને આવા જવાનગરના પોલીસ જેવા કરપ્ટ જેવા હોય એવા પોલીસવાળાઓને કડકથી કડક એમને સજા આપે. જેવા અમે 4-4, 5-5 મહિના જેલ કાપીને આવ્યા અને મારી ફરિયાદ લઈ અને એમના પર કેસ FIR દાખલ કરે અને જે રીતનું મને માનહાનિનો દાવો કરવો છે એમના પર. આપણું પૂરું નામ ગુલામ મુસ્તફા ઇબ્રાહીમભાઈ ખાટકી ઉર્ફે ઇનાયત.